کی الوداعی تقریب جن کے اعزاز میں رکھی گئی ہے، جن کو الوداع کہنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں. جی ہاں، میری مراد محترمہ حمیدہ باجی سے ہے. میں محترمہ حمیدہ باجی کو اسٹیج پر بلاتا ہوں اپنے اظہار خیال کے لیے اس شعر کے ساتھ کہ سفر تمہارے ساتھ بہت چھوٹا رہا مگر، سفر تمہارے ساتھ بہت چھوٹا رہا مگر تم یادگار ہو گئے عمر بھر کے لیے. محترمہ حمیدہ باجی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی تعریف اس رب کریم کے لیے ہے جس نے قلم کو ذریعہ علم بنایا اور انسان کو سکھایا جس کا اسے علم نہ تھا. اور کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. دائز پہ بیٹھے ہوئے میرے عزیز ترین بڑے بھائیوں کی طرح میں ان کی چھوٹی بہن اور میرے عزیز ترین معاون معلم، پری پرائمری ہائی اسکول ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف اور آئے ہوئے مہمان اور میرے پیارے طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلم انصاری کا ایک شعر کی میں کیفیت بیان کر رہی ہوں، ترجمہ کر رہی ہوں. جانے والوں کو کہاں روک سکا ہے کوئی، تم چلے ہو تو کوئی روکنے والا بھی نہیں. آج میں یہ الوداعی الفاظ زبان پر لا رہی ہوں، اس کے ساتھ یہ ہزاروں احساسات کروٹیں لے رہے ہیں جو ان برسوں کی جدائی کا اعلان کرتے ہیں جو میں نے اس ادارے کو دیے. یہ صرف ایک الوداعی موقع نہیں بلکہ ایک فکری وقفہ ہے. زندگی کی ایک کتاب مکمل ہوئی اور اب اسے بند کر کے دوسری کتاب کی ترتیب لکھی جائے گی. یہ سفر صرف درس و تدریس اور دفتری کاموں تک محدود نہ تھا بلکہ احساس، عقیدت، محنت، اخلاق کا سفر تھا. یہ لمحہ جو ہر دل کو بوجھل کر دیتا ہے وہی احساس بھی تازہ کرتا ہے کہ رب کریم نے ان علم کی شمع جلانے، قوم و ملت کی خدمت اور ایک ادارے کی تعمیر میں بنیاد پہ پتھر رکھنے کا ایک وسیلہ بنایا. جب میں نے اس ادارے کی دہلیز پہ قدم رکھا تو میرے دل میں جہاں بہت سے اندیشے اور خوف تھے وہی یہ دعا بھی تھی کہ اللہ مجھے بانٹنے کا حق کرنے والا بنا. میرے سامنے نہ عہدے کی طلب تھی نہ شہرت کی تمنا، صرف یہ جذبہ تھا کہ بچوں کو وقت قیمتی ہے اور ایک لمحہ بھی ضائع نہ جائے. ابتدا میں بہت سے کام نامانوس لگے مگر یہی سب سے جلدی میرا معمول بن گیا. میں نے سیکھا کہ ایک معلمہ کی آزمائش درس و تدریس نہیں بلکہ اس کے تحمل، اس کی عاجزی اور اس کی تربیت میں ہوتی ہے. یہ بھی محسوس کیا کہ ادارے کا ماحول صرف انتظامیہ سے نہیں بنتا بلکہ ہر استاد کی سوچ، اس کی نیت، اس کا رویہ، ارادے کا چہرہ بنتا ہے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میرے رویے سے تعمیری پیغام نکلے، میرے نظم سے دوسروں کو آسانی ہو اور میری موجودگی ادارے میں بہتری کا سبب بنے. وقت، مزاج اور ماحول نے کئی بار چیلنج دیے مگر میرے ارادوں کو کبھی کمزور نہ کر سکا. علم اور اس کا سیکھنا سکھانا، انتظامیہ، ان کی منصوبہ بندی اور اس سب میں اخلاص یہی میرے پیشے کی بنیاد رہی. یہاں آنے کا پہلا دن آج بھی میرے ذہن کے پردے پر صاف ابھرتا ہے. ایک سادی سی عمارت کے چند کمرے مگر بلا سکون، نیچے زمین پر موجود بیٹھنے کے لیے دریا مگر اطمینان قلب کو کافی. انگلیوں پر گننے لائق تعداد موجودہ طلباء و طالبات کی مگر ہر بچہ اپنے آپ میں لائق اور فائق. آپ نے دیکھا اس کی مثال. اس دن میں نے قوم و ملت کے لیے جذبہ تعمیر کو سمجھا اور وہی میرے سفر کی سمت بن گیا. سال در سال طلباء آتے رہے، بستے بدلتے رہے، چہرے نئے ہوتے گئے مگر آج ان کی آنکھوں کی چمک بھی نہیں بدلی. وہ چمک تھی جو کچھ سیکھنے کی، کچھ بننے کی اور کچھ کر دکھانے کی. بس میں ان کی اس آنکھوں کی چمک کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہو گئی. اللہ رب العالمین کا انتہائی احسان رہا کہ اس نے کبھی جذبے سے محروم نہیں کیا. اس دوران کئی بچے اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے میرے سامنے ہی آگے بڑھے. کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر تو کوئی ٹیچر، کوئی معلم. ہر استاد نے اپنے طریقے سے سکھایا کہ تعاون، اختلاف اور فنون کیسے ایک ساتھ کر سکتے ہیں. ہاں کبھی کبھی میری جلدی بازی یا تخلیق سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو تو میں کھلے دل سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ نیت کبھی بھی ترقی کی نہ تھی، صرف وہ بہتری کی ترغیب تھی. دفتری کاموں کی پیچیدگیوں میں مجھے سب کو تھکایا مگر تمام نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا. کبھی کسی نے MTM کی حاضری مکمل کرنے میں میرا ہاتھ بٹایا تو کبھی کسی نے اسکول کی رپورٹ اور فائلوں کی تیاری میں میری مدد کی. نتائج کی تیاری، امتحانات کی نگرانی اور نصابی جائزوں کے درمیان ہم سب ایک دوسرے کے سہارا رہے. ہاں بعض اوقات میں نے سختی برتی، وقت پر کام نہ ہونے پر تنقید کی، کچھ باتیں تیز ہو گئی، لہجہ بھی کبھی سخت ہو گیا. یہ سب دفتری دباؤ کا حصہ تھا. دل کی نیت کبھی بھی کسی کو ضد
को जिद पहुंचाने की न थी। आज इस मकाम को पलट कर देखती हूँ तो दिल चाहता है कि खुले लफ्जों में कहूँ, अगर मेरी किसी बात से किसी को नागवारी हुई हो तो मैं सबके दिल से माफी की तलबगार हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल के बाद भी जहन में दफ्तर की फाइलें, काम मुकम्मल करने की डेडलाइंस और रोजाना की बुनियादों पर आने वाले कामों की लिस्ट रहती। छुट्टियों के दिनों में भी अक्सर जहन में निसाबी तरबियत, सालाना माहाना पढ़ाई, मीटिंग्स की तैयारी गर्दिश करती रहती। कभी कभी लगता जैसे एक उस्ताद की अपनी थकन किताबों से नहीं दफ्तरी बोझ से आती है। मेरी आज़ादाना दरख्वास्त है कि आने वाले असातिज़ा तजदीद को तरजीह दे और दफ्तरी बोझ के निजाम में बेहतरी के जरिए कम करे, ताकि उस्ताद का वक्त अपने मकसद यानी तालीम और तरबियत में सर्फ हो। ये भी बात दर्ज करना चाहूंगी कि नई तालीमी पॉलिसी ने खास तौर पर गुज़िश्ता चंद वर्षों में हमें इंतजामी कामों में इस कदर उलझा दिया कि तालीमी रूह कहीं पीछे रह गई। रिपोर्टें, ऑनलाइन काम वक्तन फौक्तन बदल की हिदायत में उस्ताद को एक तरह में बदलने की कोशिश की। मेरी दुआ है कि आने वाले निजाम में जो बेशक एक मुकद्दस और खुदाई निजाम का होगा, इसको कायम करने वाले तालीम के बिगाड़ को समझे और उस्ताद को इसके असली शनाख्त यानी मौलवी मुरब्बी का दर्जा वापस लाए। मैं अपने असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और एक पैगाम करती हूँ कि इदारे की फिजा को मोहब्बत, इखलास और ताउन से महफूज रहे। तालीम का हकीकी मकसद सिर्फ दुनियावी कामयाबी नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत यानी इसके रब की मारिफत इलाही मारिफत की तरफ ले जाना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तालीम का खुदा की पहचान को निसाब से खारिज कर दिया, लेकिन एक मुसलमान उस्ताद का फर्ज सिर्फ साइंस की अदबी उलूम को तरसीम नहीं बल्कि इस बात को भी यकीन बनाना है कि हर इल्म, हर हकीकत, हर मुशाहिदा इंसान को खालिक कायनात की तरफ ले जाए। कुरान मजीद की पहली वही इस बात का ऐलान है कि इल्म की इब्तिदा रब के नाम से हो और हर पढ़ी जाने वाली सत्र इंसान की उबूदियत की तरफ ले जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मौलवी बनाकर भेजा गया हूँ। इस हदीस में तालीम को नबुव्वत का मिशन से जोड़ा गया है। तालीम सिर्फ मादी तरक्की का जरिया नहीं बल्कि अखलाकी, रूहानी, इज्तिमाई शऊर की बेदारी का एक फरीजा है। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरे तलबा सिर्फ कामयाब पेशावर न बने बल्कि शुक्रगुजार बंदे, बाअदब शहरी, माशरियाती जिम्मेदारी से वाकिफ अफराद बनकर उभरे। अगर हम तालीम को मारिफत इलाही से जोड़ने में नाकाम रहे तो हमने आने वाली नस्लों को एक रोशनी से महरूम कर देंगे जो इन अंधेरों में रहनुमाई फराहम कर सकती है। हमें चाहिए कि निसाब में ऐसे अखबार शामिल किए जाए जो अल्लाह की कुदरत, अंबिया की जद्दोजहद और इंसान की बंदगी को नुमाया करे, क्योंकि तालीम का सफर जब तक खालिक की पहचान तक न पहुंचे वो मुकम्मल नहीं होता। मैं अपने बाद आने वाले असातिज़ा से गुजारिश करती हूँ कि वो तालीम को सिर्फ एक पेशा न समझे बल्कि एक रूहानी जिम्मेदारी समझे। जब हम तलबा के दिलो दिमाग को इल्म की रोशनी से रोशन करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली इल्म वही है जो हमें अपने रब तक ले जाए। इस जमीन में मुझे सरकार अजमीर साहब के मशहूर अशआर याद है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के नाम से पढ़े जाते हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकीद भी फितना। आज के दौर में तालीम का रुख सिर्फ मार्केट वैल्यू, तनख्वाह और ग्रेड्स की तरफ होता चला है। मैं अपने साथी सदस्य के बाद एक बार फिर कहती हूँ कि अगर कभी मेरी सख्ती या बेनियाजी से किसी का दिल दुखा हो तो मैं माफी की तलबगार हूँ। हम सब इस इदारे में सुकून है, हमें एक दूसरे के सहारे ही से बोझ उठाना है। इस इदारे में गुजारे गए वर्षों जो कुछ इल्म हासिल किया उससे मेरी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि इंतजामिया की मुसलसल ताउन और हौसला अफजाई का हिस्सा था। मैंने महसूस किया कि जब तक अदारे की इंतजामिया का अक्सर उस्ताद के साथ ना हो वो कभी भी तालीमी अमल में कामयाब नहीं हो सकता। जो देख रहे हैं आप, ये हमारे तालीमी को कामयाबी है। हर फैसले में मुतबराना सोच, बसीरत दिखाई गई, हमारे अदारे की कामयाबी का सबब बनी। अदारे की इंतजामिया ने हर कदम पर सराहा, हौसला दिया और मेरी तजदीद को हमेशा अहमियत दी। इनकी मेहनत और लगन ने न सिर्फ स्कूल की फलाह में इजाफा किया बल्कि बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया। मैं दिल से इनकी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज निभाने की आजादी दी। तमाम इस सोसाइटी ने मेरा ताउन किया है। वैसे तो मेरे तमाम ही असातिज़ा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही बेहतरीन और आला दर्जे के मालिक है। अब मैं इसमें आपको बताते चलूं कि मोहतरम इस्माइल सर, मोहतरम हाजी इंसान अहमद, मोहतरम सईद सर, ये तीनों हमेशा से हर तरह से हमारी रहनुमाई करते रहे। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला अदारे को मजीद कामयाबी और तरक्की की राह पर गामजन करे। वक्त का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि हर खूबसूरत तमाम, हर सुनहरा रिश्ता और हर रोशन सफर किसी न किसी मोड़ पर आकर
इख्तिताम को पहुंचता है। आज जब मैं इस अदारे के खैराबाद कर रही हूँ तो दिल में अजीब सी कैफियत है, ना मुकम्मल खुशी ना मुकम्मल गम, बल्कि एक गहरा ऐसा तशक्कुर है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इस अदारे के साथ 29 साल तक जुड़ने का मौका मिला। एक ऐसा ताल्लुक जो सिर्फ पेशा वाराना नहीं बल्कि करीबी रहा। मैं इन तमाम साथियों की ममनून हूँ। मेरे जो जुड़े स्टाफ थे, हम 4 लोग थे जिन्होंने बहुत इस चमन को सीधा है। आप सब तमाम वाकिफ है जिस तरह हम चारों ने किया, आने वालों ने भी किया, लेकिन जो आपने 4 बुनियादें रखी थी, मोहतरमा सालेहा बाजी, मोहतरमा शगुफ्ता बाजी, मोहतरम जियाउल नबी और मैं, हम 3 बहनों में भाई का सर, जिसने हमारा बहुत ताउन किया। ये हम 4 असातिज़ा, उनके बाद जितने भी आए, असीम सर, सलीम सर, अशफाक सर, जितने भी हैं, अपने साबिर सर, पूरे मेरे फारूक सर, तनवीर सर, तमाम मेरी लेडीज, मावी मौलिन, सीनियर, शबनम मैडम, ये तमाम ने आपने जो चुना, इनका इस्तेमाल बहुत अच्छा था सर। नॉट क्वांटिटी, ओनली क्वालिटी। लदाला कुरान की शर्त करते हैं, तुम्हें ज़रा बराबर देख करके हम लोग को भी देख लूंगा, और ज़रा बराबर बदी करके हम लोग को भी देख लूंगा, और जो खैर का काम करेगा वक्तिया परेशान होगा, लेकिन जीतेगा जरूर। तो आज तक मेरे शोहर का और मेरे बच्चों का भी बहुत साथ रहा, उनकी भी शुक्रगुजार हूँ, आप तमाम की शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर माफी तलब करती हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई इंतजामिया में बोलने में, मैं आपसे माफी तलब करती हूँ, मैं आपको माफ करती हूँ, आप भी मुझे माफ कर दिए, मेरे तमाम असातिज़ा भी, और जो बैठे हुए लोग अगर मुझे सख्त कर हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको माफ किया, अल्लाह मुझे भी माफ करे, और मेरे आने वाली जिंदगी के लिए दुआ कीजिए, मेरे बच्चों के हक में दुआ कीजिए। मेरे बच्चों का वक्त बहुत गया, आपसे दुआ है कि उनके लिए दुआ कीजिए, उनकी जिंदगी के लिए दुआ कीजिए।